السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطی کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایران، عراق اور امریکہ کا جو ایشو ہے وہ دن بدن جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو ہیں جب ایک طرف باتیں کر رہے تھے کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ آپ ہمارے اور ایران کے درمیان ثالثی کرائیں، ان کا یہ رویہ بالکل بھی اب نہیں دکھائی دے رہا، جبکہ مائک پومپیو سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی مختلف وزیر خارجہ سے گفتگو کی، ان سے بات کی ہے۔ انہوں نے جو وزیر خارجہ ایران، وزیر خارجہ عراق، وزیر خارجہ ترکی اور وزیر خارجہ سعودی عرب سے بھی ان کی بات چیت ہوئی۔ خطے کی صورتحال پر انہوں نے بات چیت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جنرل قاسم سلیمانی صاحب کو جو قتل کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، جتنا خطرناک اسامہ بن لادن کا واقعہ تھا یا دیگر اس کے ساتھ اور واقعے جوڑے، اس سے زیادہ یہ واقعہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا دکھائی دیتا، کیونکہ جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں انہوں نے تو برملا اظہار کر دیا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سچویشن ہے وہ ایران اور عراق میں پروٹیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو وہاں پر لوگ ہیں وہ بھی کافی غم و غصے میں ہیں، اور یہ غم و غصہ جو ہے جائز بھی دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس سچویشن کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا، دوسری طرف انہوں نے بھارت کی بھی بات کی۔ بھارت کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت میں خود تو وہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ سپریس ہو رہی ہیں، وہاں پر NRC، وہاں پر CAA اور CAB کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں وہ خوش نہیں ہیں، ان کو بری طریقے سے سپریس کیا جا رہا ہے، اور RSS کے جو غنڈے ہیں اپنی ہندوتوا کی فلسفی کے اوپر زور و شور سے کام کر رہے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کو سپریس کر رہے ہیں بلکہ جو دیگر مائنورٹیز ہیں ان کو بھی سپریس کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کے ہر معاملے کے اندر انٹرفیرنس ان کی ضرور اور لازمی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ننکانہ صاحب کا واقعہ دیکھیں، اس پر بھی بھارت نے اس کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا، اور یہ پیش کیا کہ جیسے یہاں پر مائنورٹیز کے رائٹ سیو نہیں ہیں، یہاں پر مائنورٹیز خوش نہیں ہیں، اور جو کرتارپور کا ایک اتنا زبردست کام پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو سکھ برادری ہے اس کے دل میں میل ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ جو ننکانہ صاحب میں جو شخص تھا جس نے مذہبی جو ہے ایک ایشو بنانے کی کوشش کی، اور اپنا جو ایک گرج تھا اس کو نکال کر اس نے مذہب کو استعمال کیا، مذہب کارڈ اس نے کھیلا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، FIR بھی ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں ایک اور واقعہ جو کہ ہماری جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے حوالے سے میں اس پر بات کروں گی۔ ہرمیت سنگھ جو ہیں جرنلسٹ ہیں، پبلک نیوز کے اینکر اور رپورٹر بھی ہیں، ان کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے۔ ان کے بھائی کے قتل کے اوپر اتنی زیادہ آپ کو میڈیا کے اوپر گفتگو نہیں دکھائی دی ہوگی۔ افسوسناک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا صحافی جو کہ حامد میر یا پھر سمیع ابراہیم جیسا اگر اس کو تھپڑ پڑ جائے کسی بھی وزیر سے تو پھر وہ تو میڈیا کی ہیڈ لائنز بھی بن جاتا ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سٹرگلنگ صحافی یا جو اپنے کریئر کے شروع کے کچھ سالوں میں ہوتا ہے، اس کے اگر گھر میں صف ماتم بھی بچ جائے تو کسی کو جو ہے اس کا خیال نہیں ہوتا، وہ پوری دنیا کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ ہرمیت سنگھ وہ صحافی ہے، پاکستان کا وہ محب وطن صحافی ہے جس کو بھارت کے نیوز چینلز کی جانب سے کئی بار جو ہے اس کو آفرز کی گئی کہ آپ آ جائیں انڈیا اور ہمارے پاس نیوز چینل جوائن کر لیں، لیکن انہوں نے ہرگز پاکستان کو چھوڑنا گوارا نہ سمجھا۔ انہوں نے ہمیشہ سے RSS کے غنڈوں کے حوالے سے، خالصتان کی موومنٹ کے اوپر، اور جتنا بھی وہاں پر مائنورٹیز کو سپریس کیا جاتا ہے بھارت کے خلاف، انہوں نے بات کی، آواز اٹھائی۔ بھارتی 2% کے نیوز اینکرز ہرمیت کو کال پہ لے کر بار بار یہ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ مائنورٹیز یہاں پہ سیف نہیں ہیں، لیکن آخر تک ہرمیت کا سٹانس یہی رہا کہ ان کو جو ہے اپنی حکومت سے اپیل ہے کہ اس تمام تر سچویشن کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں۔ اگر میں صحافی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں میرے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو اس میٹر کو انویسٹیگیشن اس میں ضرورت ہے، اور ایسے معاملات اکثر را سے اس کی کڑیاں بھی جڑتی ہیں۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور ایران، عراق اور US اور اوورآل خطے کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل کانورسیشن کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید شاہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے میں بات کروں گی آپ سے، جو ہمارا جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے جو ہمارے بھائی
ہیں ہرمیت سنگھ, ان کے ساتھ جو یہ ایک واقعہ ہوا ان کے بھائی کے ساتھ, وہ ملیشیا سے آئے تھے اور پشاور میں شاپنگ کر رہے تھے. پھر ہرمیت اسلام آباد میں کیونکہ کام کرتے ہیں, ان کو کال آئی کہ آپ کے بھائی کو جو ہے مار کے ہم نے جھاڑیوں میں پھینک دیا ہے. اور پھر وہ گئے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا انہوں نے, پریس کلب, اور انہوں نے باقی جرنلسٹ فریٹرنیٹی سے لوگوں کو بھی دعوت دی. لیکن انفارچونیٹلی یہ خبر اتنی زیادہ چلی نہیں, کیونکہ ایک اور بھی تو المیہ ہے, مائنورٹیز کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اگر کوئی مائنورٹی سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو مائنورٹی کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. یہ مائنورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پاکستانی کا مسئلہ ہے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انٹرو میں ساری چیزیں بیان کر دی, اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ننکانہ صاحب کا واقعہ ہے اور اس کے بعد یہ والا واقعہ, یہ ایک کسی سازش کا حصہ ہے جس کے ذریعے جو پاکستان کی گورنمنٹ اس راہ پہ چلی کہ مائنورٹیز کی پروٹیکشن ہے. کرتارپور کا اتنا بڑا انہوں نے پروجیکٹ کھول دیا ہے, اور یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ان کو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملائن کرنا ہے. تو میرا اپنا ذاتی جو انفارمیشن ہے اور جو تجزیہ ہے وہ یہ کہ یہ ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ننکانہ صاحب کو بھی کیا گیا, جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ اس کو گرفتار کر لیا. جب اس کی تفتیش ہوگی تو اس میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. جہاں تک کہ اس قتل کا سوال ہے, یہ بھی جس نے بھی فون کیا, آپ جب تفتیش سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو میرے انفارمیشن. اب پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو اپنے تمام تر قوت کے ساتھ اپنا کام کیا ہے, اریسٹ کیا ہے, اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیٹ اس سی آگے چل کے اس کی کیا کڑیاں نکلتی ہیں. لیکن انڈیا کا جہاں تعلق ہے, ان کو تو ایک کوئی بہانہ چاہیے, ان کو تو کوئی ایک ذرا چیز چاہیے جس کی بنا پر وہ میک سینس کہ اگر وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یہ دکھانے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو برے واقعات سے بچائے. تو مسلمان کے گھر میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. اگر کوئی صحافی ہوتا ہے, مرید عباس کیس دیکھ لیں, اس بیچارے نے انویسٹمنٹ کے پرپز سے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتا تھا, اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کو پتا تھا نہیں پتا تھا, وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن وہ تو مسلمان تھا, اس کے ساتھ بھی اس طرح برا واقعہ ہوا. اس طرح واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی کسی کو عیسائی یا پھر مسلمان دیکھ کر تو نہیں ہوگا, لیکن ایسا واقعہ ڈھونڈنا, اس کے اوپر نظر رکھنا, اور پھر پورے ملک کا نام جو ہے ملائن کرنے کی کوشش کرنا. یہ بھارت اپنا NRC اور CAB سے نکل نہیں پا رہا, وہاں پہ مسلمانوں کو خوش کر نہیں پا رہا, یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرتا ہے. مسلمانوں کا جہاں تعلق ہے وہ تو جس نہج پہ پہنچ گئے, یہاں سے کوئی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جو امیج کریٹ ہو گیا ہے انڈیا میں اب انڈین گورنمنٹ کا, وہ انٹرنیشنلی آہستہ آہستہ اس کی نیریٹو کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایکسٹریمسٹ انڈیا بنتا جا رہا ہے, جہاں پر دوسرے مذہب کا کوئی گزر نہیں ہوگا. تو میں اس کے اوپر ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے قائد اعظم کے 2 نیشن تھیوری کو مزید تقویت پہنچائی ہے. اینڈ آئی سی پارٹیشن آف انڈیا اگین کمنگ اپ بیکاز آف دس, یہ جو کر کے دیا. جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے, میرا خیال ہے جتنا ہم انفارمیشن ہے اس کے مطابق بات کی, اب تفتیش ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کو کیوں مارا گیا تھا اور اس کی اور باقی کیا عوامل. ٹھیک ہے سر, ہمیں ہرمیت سنگھ نے کال پہ جوائن کیا, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور پھر مزید گفتگو کریں گے. السلام علیکم, ست سری اکال ہرمیت سنگھ. وعلیکم السلام, ست سری اکال ابینا, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہمارے چھوٹے بھائی پہ ایشو اٹھایا, اور یہ چھوٹا بھائی سب کا بھائی تھا, اور جس طرح صحافیوں نے, جس طرح پورے پاکستان نے میرا ساتھ دیا, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کیونکہ یہ واقعہ جب ہوتا ہے تو یہ اکیلے نہیں ہوتا ہے بلکہ سب کے لیے ہوتا ہے. اور آج پورا پاکستان جو ہے وہ میرے ساتھ اس غم میں شریک ہے, چاہے وہ مسلم ہے, ہندو ہے, جس کمیونٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. انہوں نے چاہے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, مختلف چینلز کو میں دیکھ رہا ہوں میرے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہی جو یکجہتی اور ہم سب میں جو ایک چیز پائی جاتی, جو خوبصورتی ہے میرے ملک کی, وہ یہی ہے کہ ہر دکھ کے وقت ہم مذہب کو بالائے طاق رکھ کے ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں, اور ہمیشہ ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں. جو ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو میسج دیا تھا, جو ان کا پیغام تھا, جو ان کا ویژن تھا, تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مختلف چینل, مختلف صحافی, ایون میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں آپ کے چینل کے تھرو کہ میرا جو گاؤں ہے
जी बड़े दूर से मैं ताल्लुक रखता हूँ, चकेसर नाम है यहाँ। सिर्फ यहाँ सिखों की 3 फैमिलियां रहती हैं और आपको यकीन आएगा कि नहीं कि मेरे जो भाई की मजहबी रसूमात थी और मुझे रिसीव करने के लिए कम से कम 200 गाड़ियां जो है वो आई थी। और आज मेरे भाई की का जितने भी अंतिम संस्कार था सब कुछ वो मेरे मुसलमानों ने किया है, लकड़ियां भी उनकी तरफ से थी। तो मैं ये जो जिस तरह आपके साथ सर बैठे हैं जिन्होंने इस तरह बात की, तो बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि जिस तरह इंडिया में नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हाँ इसको मजहबी रंग दिया जा रहा है, ना कि मेरी इंडिया टीवी और मुख्तलिफ चैनल के साथ भी इस बारे में क्लियर बात हुई है। जी हरमीत, मैंने आपको सुना था बहुत सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बार बार एंकर एक ही सवाल आपसे अलग अल्फाज में कर रही थी और आपसे ये उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पर सप्रेस हैं। आप इतने शदीद गम में थे उस वक्त, उसके बावजूद मैं आपको दाद देती हूँ कि आपके अल्फाज से कुछ भी नहीं निकला ऐसा, क्योंकि इंसान जब ऐसे गम में होता है तो इंसान तो अजीब अजीब बातें भी कर बैठता है। लेकिन आपने इतना ज़्यादा सेंसिबली बात की, आपने बार बार यही कहा कि मैं सहाफ़ी हूँ, अगर मेरे साथ भी अगर किसी को, क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन ही ऐसा है, कोई भी हमारे साथ कभी भी दुश्मनी ले सकता है, हालांकि लेनी नहीं चाहिए। अगर किसी भी पॉलिटिकल वर्कर या लीडर को हमारी बात बुरी लगती है, उनको भी समझना चाहिए कि ये हमारी जॉब है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक फरीज़ा अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने ये भी बात की कि इस तरह तो इंसिडेंट्स मुसलमानों के साथ भी या किसी भी मजहब के साथ हो सकता है, माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी जानिब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, FIR आपकी लॉन्च हो चुकी है? बिल्कुल, मेरी FIR लॉन्च हो चुकी है और मैं आपको बताता चलूं कि हाँ, अभी भी हमारे साथ जितने भी राब्ते हो रहे हैं, जितने भी माइनॉरिटीज MPAs या मिनिस्टर्स हैं, उनके भी मेरे साथ राब्ते में। और अभी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तकरीबन 70% केस तक वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो जिस तरह मैं जिस तरह, क्योंकि जाहिर बात है जब आपके कंधे पे जवान भाई की लाश पड़ी हो, वो भी खून में लथपथ हो, तो अल्फाज कुछ मेरे कल अल्फाज जो जज्बात किस्म के थे। यहीं से कनेक्ट करूंगी आपसे दोबारा, आपकी थोड़ी सी ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है। हरमीत, यहीं से कनेक्ट करूंगी आपसे। उबैद, आप क्या बात करेंगे यहाँ पे? जिस तरह आपने हरमीत को सुना, वो कह रहे हैं कि FIR भी लॉन्च हो चुकी है, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कोई भी स्टेटमेंट देना, लेकिन कुछ लोगों के परसेप्शंस, हमारी सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से कुछ परसेप्शन, 2 परसेप्शंस जन्म ले रहे हैं। आप क्या सिचुएशन पर कहेंगे? गवर्नमेंट को कितना इस केस को सीरियस लेना चाहिए, और ये पेशावर गवर्नमेंट को लेना चाहिए या वफाक को भी इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया अलवीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ताज़ियत करूँगा हरमीत से, मुझे बड़ा अफसोस है। अल्लाह इन्हें सब्र अता फरमाए, और भाई का कोई बदला नहीं है। अल्लाह ताला इन्हें, सब इनके भाई हैं मुल्क में जो भी लोग हैं, हम भी इनके भाई की तरह हैं, और अल्लाह ताला इन्हें ये कमी महसूस ना होने दे। मेरे लिए ये सिचुएशन जो है वो, इस खबर को इतनी अहमियत नहीं दी गई पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक सबूत देती है, एक आपको हिंट देती है कि हमारी दुश्मन ताकतों के नेटवर्क पाकिस्तान में अब भी बहुत मौसर और बहुत मुनज़्ज़म और मौजूद हैं, और वो सरगर्म है, और वो जब भी कहीं कोई टारगेट बनाना चाहते हैं, जब भी कहीं कोई वाक़या करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। जैसे बड़े साहब ने कहा, कैप्टन साहब ने, कि जो ननकाना साहब में वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद इसका होना, ये इस बात की दलील है कि कोई सिचुएशन थी जिसमें हमारा दुश्मन ताक में था कि कभी कोई वाक़या हो तो उसका किसी तरह फ़ायदा उठाया जाए। तो जब एक वाक़या हुआ, और वो वाक़या बहुत ही मामूली सा एक आदमी की घटियापन था, उसका एक ज़ाती मसला था एक लड़की का जिसे उसने मजहबी रंग देने की कोशिश की थी, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, उसे इंतज़ामिया ने बड़ी जिम्मेदारी से मैनेज कर लिया। तो उन्होंने सोचा ऐसा किसी और जगह ऐसा कुछ किया जाए जिससे इससे कनेक्ट करके फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। तो ये अब कुलभूषण यादव हमारे बलूचिस्तान से पकड़ा गया, और वो उसने एतराफ़ किया कि वो क्या क्या कार्रवाइयाँ यहाँ करता रहा। तो ये अभी हम ये नई तसल्ली महसूस कर सकते कि हमारे ऐसे कोई नेटवर्क्स फ़ाल नहीं है, और वो इतने ताकतवर नहीं है कि वो कुछ करे। आज एक हरमीत का भाई मारा गया है, कल पता नहीं इस मामले में वो किसी और को निशाना बनाए किसी और मामले में, यानी वो इस पोजीशन में हैं कि वो किसी को हमारी हुदूद में निशाना बना सकते हैं। हमारे लिए एक सवाल है, सिक्योरिटी इदारों के लिए एक सवाल है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। इंडियन मीडिया जिस तरह इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे सारा मामला साजिशी थ्योरी इग्नोर की ही नहीं जा सकती। तो ये यहीं से कनेक्ट करेंगे हरमीत, जिस तरह आपने बताया कि FIR लॉन्च हो चुकी है, अब कोई गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ने अब तक आपसे कोई कांटेक्ट किया, या कोई इस केस में कोई पेशरफ्त हुई है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह KPT की पुलिस इसमें बिल्कुल सही
बिल्कुल केपीके की जिस तरह पुलिस इसमें जिस तरह संजीदगी से काम ले रही है और जिस तरह वो हमारे साथ मुसलसल वो राब्ते में है, इसके साथ साथ केपीके के जो एमपीएज या मिनिस्टर जो माइनॉरिटीज के, मेजॉरिटीज से किसी के ने कॉल अभी तक तो नहीं की, लेकिन माइनॉरिटीज के जितने भी हैं उनकी तरफ से कॉल भी आई है, उनकी तरफ से आईजी से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो जिस तरह यही मैं कहना चाहूँगा कि कल जो मेरा बड़ा इमोशनली बयान था उसमें मैंने यही बात तासुर देने की कोशिश की कि इसी चीज़ को इंडिया फिर गलत हाईलाइट कर लेता है कि माइनॉरिटी का बड़ा जुल्म होता है, लेकिन वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था। जो इंडिया में जो मेरा मौक़िफ़ था उसको बिल्कुल नेगेटिव तरीके से दिखा रहा है। मेरी बात करने का मेरा मकसद एक ही था कि माइनॉरिटी, इवन आपसे बार बार वो सवाल एक ही कर रही थी, आप उनको जवाब दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो फिर आपसे वही सवाल कर रही थी। देखिए इंडिया मीडिया का मैं काफी इनके साथ मेरी डिबेट होती रहती है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के हरमीत या जो माइनॉरिटी से जो भी है तो वो कोई इस तरह की बात करते जिसको वो बड़ा हाईलाइट और बड़ा इशू बना दे, लेकिन ये मेरा मुल्क है। मैंने उनको साफ बना दिया कि मैं माइनर से हूँ। माइनर मीन जब आप माइनर होते हैं तो मेजोरिटी आप पे हावी होती। इस तरह मैं उनको ये बात की कि वहां पे जो आपके यहाँ ये चीजें होती है तो उसको आप किस तरह देखते हैं ये चीजें, क्योंकि मैं एक माशरे एक सोसाइटी का हिस्सा हूँ। सोसाइटी में ये चीजें मुस्लिम के साथ भी आती हैं, क्रिश्चियन के साथ भी आती हैं, हिंदू के साथ भी आती हैं। तो मेरे भाई के साथ जिस तरह ननकाना साहब का वाकया आप लोग जोड़ रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा भाई बिल्कुल बिजनेसमैन था, वो शादी होने वाली थी उनकी, तो बिजनेस के लिए वो गया है बाहर शॉपिंग के लिए, अचानक कोई, या ये तो बात की बात है कि किडनैपिंग इनकी हुई, जो भी हुआ है, लेकिन वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह गलत मजहबी रंग दिया जा रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना मेरे साथ किसी की इंतकामी कार्रवाई, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट तो खुल के बोलता हूँ। अभी तक जब थ्रेट्स होते हैं तो फिर जर्नलिस्ट तो आते हैं, मुझे थ्रेट्स कभी नहीं मिले, तो फिर कैसे मेरे भाई को मेरी वजह से अगर कहते हैं कि निशाना बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूंगा कि जितने भी गलत बातें, मैं कुछ ऐसे चीजें मैं देख रहा हूँ कि मुझे हैरानी हो रही कि जो कमेंट्स या चीजें हमने की नहीं है उसको बड़ा गलत तासुर उसका दिया जा रहा है, रंग दिया जा रहा है। तो अलवीना बात यही है कि जज्बात में जब आपके ऊपर आपके जवान भाई की लाश आपने खून से लथपथ उठाई हो तो मौके पर आप जज्बाती होते हैं। उस टाइम में आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या बोले जा रहे हो। लेकिन हाँ, मैं अपने स्टेटमेंट पे आप भी कायम हूँ कि अगर थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, क्योंकि इसी वक्त दुश्मन अनासर जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं। इंडियन भरपूर इस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर को फ्लॉप करने के लिए इसके पीछे कि किसी न किसी तरीके से इस कॉरिडोर को बंद कर दिया जाए, लेकिन उनका इस चीज से ज्यादा वो फिर हाईलाइट करते हैं। मेरी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बात करने का मकसद एक ही था कि माइनॉरिटीज को जो खासकर वो टारगेट बना रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ी सिक्योरिटी फराहम करो, कुछ देखभाल उनकी करो। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पाकिस्तान का पहला सिख न्यूज एंकर हूँ, तो जाहिर बात है कि मैं भी उनके टारगेट्स में, मैं भी दुश्मन अनासर के टारगेट में हो सकता हूँ, मेरी फैमिली भी हो सकती है। तो कम से कम यही जो चीज है वो जाके हमारे पूरी दुनिया में हमारी वो जाके जिस तरह वो खबर वो प्रोपेगेंडा करते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ चैनल्स पे जो इंटरनेशनल चैनल की आज जितनी रसाई हुई है उनकी यही से मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखूंगी और डॉक्टर सुराब सरकी को भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेना है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। आपकी बैंकिंग वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे हरमीत केस, जो जर्नलिस्ट हैं उनके भाई के मर्डर के हवाले से। जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी जो है हमेशा से दूसरों के लिए बातचीत करती है, लेकिन उनके ऊपर जब मसला आता है तो कभी कभार उनके चैनल्स भी उनको डिसोन कर देते हैं, कभी कभार इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस सिचुएशन में हरमीत से जानने की कोशिश करते हैं कि FIR के बाद वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। जो उनका आबाई गाँव है वहाँ पर भी वो गए तो 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे, और जो आखिरी रसूमात होती हैं अंतिम संस्कार उसके लिए भी वो वहाँ उनके साथ मौजूद थे और उनको सपोर्ट किया फुली। उनको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि वो एक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और इस मुल्क में जितना ये मुल्क मुसलमान का है उतना ही ये मुल्क जो है किसी ईसाई, हिंदू और सिख का भी है। हरमीत, आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी इस केस के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा मजबूत होगी? क्या आप चाहेंगे कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी इस सिचुएशन के ऊपर गौर व फिक्र किया जाए? क्या कोई नॉन स्टेट एक्टर मौजूद है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो? क्या उनको भी देखने की ज़रूरत है? क्या वो जो KPK की गवर्नमेंट है उसके अलावा फेडरल को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए? क्या चाहते हैं आप?
देखिए, मैं समझता हूँ अलवीना, हमारी पुलिस जो है, अगर मैं केपीके की स्पेशली बात करूं, केपीके की पुलिस का दीगर सूबों से काफी एक्टिव है और काफी जल्दी काम निपटा लेती है। कई सारे केसेस हमने देखे, लेकिन मेरी गुजारिश है, हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं वहां से इंसाफ फराहम नहीं होता। कहाँ आप देखे साने साहिवाल हो या मॉडल टाउन हो या दीगर ऐसे जितने भी केसेस हमारे सामने है, कमजोरी हमें इंसाफ के इदारों से ही मिलती है। अब मैं यही कहूंगा कि अगर जो मुजरिम तक अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तकरीबन 70% हो चुकी है, अगर मुजरिम पकड़े जाते हैं तो मैं समझता हूँ इन लोगों को इस किस्म की सजाएं होनी चाहिए ताकि आगे जाके ये इस तरह की हरकत, इस तरह के मजलूम लोगों को जो है वो गोली का निशाना ना बनाए। और इसी तरह जो है जिंदगी, हर एक इंसान के अरमान होते हैं। मेरे भाई के भी ढेर सारे अरमान थे, शादी करनी थी, इसने कई अरमान जो सजा के सपने अपने साथ लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हमारे पास एक ऐसा इदारा है जिससे हम ये जो है हमारा यकीन है, हमारे लिए हमारी उनकी जो जानों का नजराना हमारे लिए पेश करते हैं। इस वक्त अगर देखें ठंड है, बर्फों में भी अगर देखा जाए तो उनकी ड्यूटियां बॉर्डरों पे हमारे लिए। तो मैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा माइनॉरिटीज के हवाले से हम आपको बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि दुनिया को हम दिखा सकेंगे पाकिस्तान इज नॉट फॉर मुस्लिम, पाकिस्तान इज फॉर ऑल। और इस वक्त करतारपुर साहब का कॉरिडोर हमने खोल के यही मैसेज दिया कि सबके लिए है। लेकिन मसला क्या है, इसी तरह जो अनासर हैं वो फायदा उठा लेते हैं जिसकी वजह से नुकसान पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। 22 करोड़ अवाम में हर जगह ये गंदे अंडे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारी दुनिया में लोग फरिश्ते आपको मिलेंगे, पाकिस्तान में भी ऐसे बुरे लोग हैं। लेकिन जब आप बुरे लोगों को अंजाम तक आप पहुंचाएंगे तो उसका जो है आगे जाके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। मेरी गुजारिश है तमाम तर इदारों से कि मेरा मजलूम भाई था, वो बेचारा किसी ऐसी सरगर्मियों में वो इन्वॉल्व नहीं था, पहली बार 5 साल बाद पाकिस्तान आया था। तो उसका कत्ल जो है ये पूरे पाकिस्तान के, मैं कहूंगा कि पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है और तमाम उन लोगों के लिए जो बेचारे इसी तरह शहीद हुए हैं, इसी तरह मारे गए। तो मैं कहूंगा कि इंसाफ के जितने भी तकाजे वो मेरे भाई के केस में पूरे किए गए ताकि जो खुले मुंह है इस वक्त मुख्तलिफ हमारे दुश्मन अनासर के, वो इस वक्त बंद हो जाए। बिल्कुल वो बंद हो सके। और हरमीत, हम दुआ करते हैं कि परविंदर हमारे भी भाई थे और परविंदर को इंसाफ मिले। और आप अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है। आप अपने घर को सपोर्ट करें और हम दुआ करेंगे परविंदर के लिए भी और आपके लिए भी कि आपकी पूरी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, इस सिचुएशन पे आपका क्या कहना है? जिस तरह जो बयान दिया था उस वक्त एम्बुलेंस में परविंदर की लाश मौजूद थी, तो उस वक्त हरमीत कह रहे थे कि हर साल बिलियंस और ट्रिलियंस में एक माइनॉरिटीज़ का एक बजट आता है जो कि इंटरनेशनली दिया जाता है, वो कहाँ जाता है? उन्होंने एक सवाल रेस किया, सिर्फ ये सवाल रेस किया था। उसके बाद जो इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह इनसे मुंह से गलवाने की कोशिश की, ये अपने बात पे डटे रहे। वो कह रहे हैं जिस तरह अभी इन्होंने बोला गंदे अंडे हर जगह मौजूद होते हैं, भारत में भी ऐसे ही मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है। वो सिचुएशन नहीं है। मैं तो इन जनरली बात कर रहा था, एक फैक्ट के ऊपर कर रहा था। सहाफ़ी हैं, वहाँ पर भी उन्होंने फैक्ट उठा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई वो बजट एलोकेट नहीं होता, हर साल आता है? क्या सिचुएशन है, ये क्यों शिकायत है आखिर? असल में मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैं अफसोस का इज़हार करना चाहूँगा इनसे। इनके भाई हैं, जिस तरह आपने कहा कि सबके भाई हैं, पाकिस्तानी थे, मज़हब से हट के, उनका बड़ा अफसोस हुआ। बाकी ये है कि मेरे ख्याल में जो उन्होंने बयान दिया आपके सामने, तो वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड लग रहे हैं मुझे। और ये पुलिस की कारकर्दगी से भी वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को भी जिस तरह आपने कहा, दोनों को इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो भी इसके कातिल हैं जितना जल्दी हो सके लेकिन डॉक्टर सुराब सरकी साहब, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेजॉरिटी से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। बिल्कुल करना चाहिए तो था। क्या केपीके गवर्नमेंट से किसी को इनको कॉल नहीं करनी चाहिए थी, इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में करनी चाहिए। और उन्होंने क्यों लेट की है, उनको उनके घर पे जाना चाहिए। खास तौर पर कोई मिनिस्टर हो, हुकूमत के नुमाइंदे, चीफ मिनिस्टर इवन जो है, उनको जाना चाहिए। और भारत ने ये भी बात की कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम अगेंस्ट द एक्सट्रीमिज्म हैं, तो इस केस के ऊपर तो ट्विटर पे हमने एक ट्वीट भी नहीं देखा इमरान खान साहब का।
وہ کرنا چاہیے تھا ان کو بھی. اب یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی پورے خطے کی جو ہے نا وہ اس وجہ سے وہ آپ صحیح فرما رہی ہیں, اس وجہ سے تھوڑی جو ہے نا جو ایران کا ہلچل مچی ہوئی ہے. تو یہ تو آپ نے اتنا بڑا ٹائم دیا, اچھا آپ نے کیا. میں بھی خود یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کا حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ یہ محسوس نہیں کریں. ادروائز ایشو اتنے مطلب خطرناک ایگریسو ہیں, پتہ نہیں منٹ میں کوئی نئی خبر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ آگے پیچھے ہوا ہے. یہ بہت زبردست پوائنٹ جو کہ میرا پرسنلی پرسیپشن تھا, جو میں اظہار نہیں کر سکتی تھی, وہ ڈاکٹر سلاب سرکی نے کیا کہ اتنی ساری ڈیولپمنٹس, پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہے, صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پورے خطے کی, اور خطے سے اگر باہر جائیں تو امریکہ کی کتنی دن بدن ڈیولپمنٹس آ رہی. امریکہ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ایک سینسیبل اوپینین آپ کی نظر میں یہ سینسیبلی بیہیو کر رہے ہیں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل سینسیبلی نہیں کر رہے ہیں. ٹرمپ نے تو پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, خاص طور پر وہ اس طرح کے فیصلے. اب یہ آپ یہ دیکھیں, یہ جو میٹر ہوا ہے خاص طور پر عراق کے اندر, پہلے جتنے بھی اسامہ یا دوسرے وہ کیسز علیحدہ تھے. آپ کو پتا ہے کہ ان کا پورے پہلے ڈکلیئر کیا ہوا تھا, پھر 9/11 کے بعد یہ پورا جو صورتحال یہاں پر تھی, اس کے بعد یہ ان کے پیچھے تھے. اس میں تو کوئی ہمیں کوئی میڈیا پہ آپ نے بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی کہ ان کے لیے اس طرح کیا جائے. کسی بھی فوج کے جرنل کو آپ وہ کہیں پہ جا رہا ہو, اگر آپ اس طرح اس کو حملہ کر کے قتل کر دیں گے تو میرے خیال میں بھی پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہوگی. اور جتنی ان کی کانگریس ہے خاص طور پر امریکہ کی, پوری یورپ دنیا پوری میں, مجھے تو یہ دیکھ رہا ہوں سارا ری ایکشن اس کے خلاف آ رہا ہے امریکہ کے, اور انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال پہلے آپ دیکھیں اتنا ڈسٹربنس ہے, اور یہ خدا نخواستہ آگے بات بڑھی تو یہ, اور اس میں میں ایک اور بھی ایڈ کروں, یہ تو ہم نے تو آج پاکستان نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی طریقے سے کسی بھی حوالے سے کسی کو ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے. اس میں انہوں نے ایک بیان آیا, پہلے ان کا بیان نہیں آیا تھا, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی تو افسوس ہو رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے اس میں بات کرنی چاہیے, اور انڈیا کو بھی. اب دیکھیں, کیونکہ ایران ہمارا تو پڑوسی ملک ہے اپنی جگہ پر, کیونکہ ہم ہمیشہ, میں کھلا کہہ رہا ہوں کہ ہم امریکہ کے پریشر پہ ہم نے گیس پائپ لائن بھی آدھے میں چھوڑ دی. انڈیا جو ہے وہ چابہار پہ ان سے کام کر رہا ہے, تو انڈیا اس پہ مطلب اس کا کیا ری ایکشن, اس کا بھی میرے خیال میں بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں آیا, کیونکہ ایران کے ساتھ انڈیا کی بھی ضرور آپس میں کوآرڈینیشن ان کا ہمیشہ رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بڑا سوچ سمجھ کے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, پاکستان کو سوچ سمجھ کے کردار ادا کرنا چاہیے. کیپٹن صاحب, یہ کیا پولیٹیکل گیم ہے؟ ایران, عراق, امریکہ, پھر سعودی عرب پیچھے سے چپ کر کے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا ہے, ری ایکشنز اوپنلی نہیں دے رہا, کیا ہے یہ سچویشن؟ دیکھیے, یہ امریکہ جو ہے, کئی پروگرام میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کہہ دوں, امریکہ از دی ٹیررسٹ اسٹیٹ, جو کہ اس وقت لائک بل ان چائنا شاپ, جو دل چاہے کرتا پھر, کوئی اس کو کنڈمنیشن نہیں. آپ یہ دیکھیں, یہ پاکستان اس کا پہلا وکٹم تھا جب لیاقت علی خان کو مرڈر کرایا گیا تھا امریکہ کے کہنے پر. یہ آپ لوگوں کو, یہ کلاسیفائڈ پیپرز جب ان کے 35 سال ہونے کے بعد, تو یہ ان کے پیپرز کی نیوز دے رہا ہوں میں آپ کو. لیاقت علی خان کا مرڈر پہلے انہوں نے یہاں جو پاکستان میں ایمبیسڈر تھا امریکہ کا, اس سے کہا, پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہوا, افغانستان کے ایمبیسڈر سے بات کی, یہ مرڈر وہاں سے بلوایا گیا اور قتل کیا گیا. تو امریکہ کی ہسٹری ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں, جو گورنمنٹ ہیڈز ہیں, اور جو اسٹیٹ آف ہیڈز ہیں, ان کو جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک خطرہ ہے, ان کو وہ مرواتے رہتے ہیں. ان کے بلیک واٹر ایک پوری تنظیم ہے, وائس پریزیڈنٹ کو یہ کانسٹیٹیوشنل ایک طرح کا ان کو اتھارٹی دی ہوئی کہ جو بھی ان کے خلاف کام کرے اس کو آپ مروا دیں. تو اور اگر وہی ٹوکن جو اس نے جو نیریٹو دیا ہے ٹرمپ نے, اگر اسی نیریٹو کو آپ اپلائی کریں ایران کو یا پاکستان کو کہ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ہمیں بھی پھر مارنے کا حق ہے, تو یہ کیا انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی؟ جو جتنی ساری جو مطالبات, جو اگین میرا پوائنٹ پہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ کردار ہے, چارٹر ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے, ان چیزوں کو کانفلکٹ ہو, اور وہ ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن ہے, اور اس کا حشر وہی ہونے والا ہے, ہو جانا چاہیے اب تک جو کہ لیگ آف نیشن کا ہوا تھا, اس کو ڈس اون کرنا چاہیے. اور جہاں تک کہ افسوس کے ساتھ جب آپ کی دوستی کی بات کرتے ہیں تو دوستی میں پھر لفظوں کا چناؤ نہیں ہوتا. پاکستان
की जो फ्रेंडशिप है सऊदी अरेबिया के साथ या यूएई के साथ या ईरानियन के साथ, इसमें कॉस्मेटिक फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए. ये जो अटैक हुआ है, मैंने उनकी स्पीच सुनी है शाह महमूद कुरैशी साहब की. वाई आर वी शाई in condemning this attack? We should say as a sovereign state कि we condemn this attack. लेकिन उन्होंने किया तो है. नहीं, condemnation का लफ्ज़ नहीं है. उन्होंने बहुत उसकी जलेबी लगाई है, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं संभाल किया. As a sovereign state we must condemn it. ठीक है. हम आप इसके साथ नहीं, ये हम आपके साथ नहीं, ये पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये सब सही है, but we must condemn this attack. यानी कि आप कह रहे हैं कि विद वर्ड्स हमें पर्टिकुलरली जो इस्तेमाल था अल्फाज का उसमें बोलना चाहिए. जो उनका नैरेटिव रहा कि जब भी अमेरिका ने इस पिछले 50-60 सालों में जितनी भी जंगें शुरू की हैं, यही कि हमने जंग ख़त्म करने के लिए शुरू की. वियतनाम में उन्होंने ये काम किया, अफगानिस्तान में किया, इराक में किया, हर जगह पिट के निकले, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए. तो दे कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग. और अभी चूंकि उनका इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट होने वाली है, उसकी तरफ से तवज्जो उठाने के लिए अब वो कहते हैं कि जी हमने इसको इसलिए मरवाया कि इसकी वजह से जंग शुरू होने वाली थी. आई पर्सनली बिलीव जो इन्फॉर्मेशन है ईरान का ये हक बजाने में. बड़ी वेग सी आर्ग्यूमेंट है कि 31 को इराक में बाहर प्रोटेस्ट किया और वो ईरान के जनरल ने करवाया, उन्होंने इश्तियाल करवाया, उन्होंने जलाओ गिराव कराया, फिर उसके बाद उनको जो है मरवाया गया. ये वेग सा स्टेटमेंट है. इनका जो टास्क था वो ही वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू ब्रिंग सऊदी अरेबिया एंड ईरान टुगेदर. अच्छा, ये उनको कबूल नहीं था. अच्छा, ये मैसेज लेके जा रहा था वहाँ बात करने के लिए. वो ये था कि जो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था कि इनको किस तरीके से करीब लाया जाए, लेकिन इसको कबूल नहीं है उनको अमेरिका को कि इन दोनों के आपस में अगर मसालियत हो जाती है. से मैं आपसे कनेक्ट करूंगी. उबैद शाह साहब, जिस तरह इलेक्शंस करीब हैं और इलेक्शंस की कैंपेन के लिए अगर हम ट्रंप की बात करें, उन्होंने ईरान को इस्तेमाल किया और फिर एक बार फिर मुसलमानों को मलाइन किया गया पूरी दुनिया के सामने. अगर हम मोदी की बात करें, मोदी साहब ने जो है पाकिस्तान को इस्तेमाल किया पुलवामा अटैक में, जो कि पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के रहने वाले लोग खुद ओपनली कह रहे हैं कि ये रिएक्शन था, ये हमारा एक्शन था जो कि आप हमारे साथ कर रहे हैं, ये उस लिए जाहिर है एक एक्शन सामने आ गया. लेकिन वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे. तो क्या ये हर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मुस्लिम उम्मा को तलाश करती है कि किस तरह वो मिसयूज़ करें, मलाइन करें उनको? देखिए, मैं अमूमी बात करने के बजाय चाहूँगा कि बिलखुसूस जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से चंद बातें करूँ. वक्त मुख्तसर है आपका. अब मैं कप्तान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ किसी हद तक, जो उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी कोई किरदार अदा कर रहे थे पाकिस्तान की ईमा पे सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने के लिए. इसके बरक्स जनरल कासिम सुलेमानी वो किरदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकी दी और पाकिस्तान को उनके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे. नंबर 1 बात तो ये. नंबर 2 बात ये कैप्टन साहब का ये बेसिक ये उनका स्टेटमेंट है. वो कह रहे हैं कि मीडिएशन करवा रहे थे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान. जो वहाँ की डायनामिक्स है, जो वहाँ की डायनामिक्स है ना, कीमा पे नहीं, उनका वो अपना मामला दुरुस्त करा रहे हैं. लेकिन जो वहाँ इस वाक़े को देखने के 3 ज़ाविये हैं, जिनमें से आप तीनों में से किसी को भी अपनाएंगे तो आप नताइज तक पहुँच सकेंगे और एक राय कायम कर सकेंगे. एक ज़ाविया वहाँ के ताज़ा हालात हैं. लोगों को यहाँ हमारे मीडिया में डिस्कस नहीं हुआ कि अक्टूबर से इराक में एक सिविल बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू हुई है गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसमें करप्शन के इल्जामात हुकूमत पे, नाअहली, महंगाई, म्यूनिसिपल खराबी, कचरा, गंदगी, पानी बिजली का ना होना, इस पर पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ है. 511 लोग कत्ल हो चुके हैं, 511 लोग सिविल मुजाहिरों में, ये इसी दिसंबर के 2019 के आखिर में. और उन मुजाहिरों में कत्ल होने वालों का इल्ज़ाम है, रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि बिल्डिंगों पर की छत पर स्नाइपर्स मौजूद थे जो बैक्ड बाय ईरानी थे, जो मुजाहिरीन को मार रहे थे, निशाना बना रहे थे. एक दिन 26 मरे, एक दिन 7 मरे, एक दिन 9 मरे, एक दिन 25 मरे. छतों से लोग मार रहे थे. वहाँ की गवर्नमेंट उनको सप्रेस करने के लिए हॉट वाटर फायर कर रही थी, टीयर गैस फायर कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रही थी, लेकिन स्नाइपर्स भी थे जो बराह रास्त फायरिंग कर रहे थे. ये मुजाहिरीन हुकूमत को गिराना चाहते थे, हुकूमत से तंग थे. हुकूमत जो है वो अहले तशी हजरात की, ईरान की रजामंदी से बनी हुई है और उनके साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में है. ईरान नहीं चाहता कि ये हुकूमत गिर जाए. जो आदिल अब्दुल मेहदी हैं, जो वज़ीर आज़म अभी नूरुल मालिकी के बाद आए, और ईरान की सपोर्ट है उनको और वो नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत गिरे. तो ईरानी में एक लॉबी काम कर रही है, मुसल्लह ग्रुप लड़ रहे हैं, अल हशद अल शबी उस ग्रुप का नाम है, जो वहाँ बरसरे पैकार हैं. और पहले वो ISIS से लड़े. जब वो ISIS से लड़े तो अमेरिका उनकी तारीफ करता था. अमेरिकन कौंसल जनरल इनके जख्मियों को देखने हॉस्पिटल तक गया है इस तंजीम के. और अब इसी तंजीम ने इसके नायब सरबराह लेने गए थे बगदाद एयरपोर्ट पे जनरल कासिम सुलेमानी को. वो इस हमले
میں مارے گئے ہیں ساتھ میں. اس کا نام ہے انجینئر ابو صالح, جو کویت میں امریکہ کے قونصلیٹ پر حملے میں 1983 سے وانٹڈ تھا انٹرپول کو. ایک بڑا کیریکٹر تھا. تو پھر اس سچویشن میں آخر امریکہ نے یہ الزام کیوں لگایا کہ پہلے جو قونصلیٹ کے باہر امریکی سفارت خانے کے باہر آگ لگا دی, جلاؤ گھراؤ ہوا, اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے بیک تھا. میں نے عرض کی نا 3 زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ اس معاملے کو دیکھنے کا کہ 27 دسمبر کو انہوں نے ایسٹ تنظیم نے الحشد الشبی جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے, 67 تنظیموں کا الائنس ہے. یہ سول وار کو ختم کرنے کے لیے ایک الائنس بنا ہے, بیکڈ بائی گورنمنٹ ہے. اس مسلح الائنس ہے. اس الائنس نے پہلے ISI سے لڑائی کی ہے, داعش سے لڑائی الائنس. اب انہوں نے حملہ کیا, ابھی امریکہ کا انخلا چاہتے ہیں. اب انہوں نے حملہ کیا 27 دسمبر کو ایک امریکن کرکوک میں امریکن بیس پہ, ملٹری بیس پہ. اس ملٹری بیس پہ حملے میں ایک امریکن کانٹریکٹر مارا گیا اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. امریکہ نے 29 تاریخ کو ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا, F-15 نے فائرنگ کی, 28 آدمی ان کے مارے اور 55 لوگ زخمی ہوئے. 31 تاریخ کو یہ پھر ریٹیلیٹ کرنے آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سراب, ایک سیکوینس ہے, واقعات کا ایک سیکوینس ہے. آپ کہہ رہے 3 مختلف زاویے ہیں سچویشن میں. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, الیکشن کی بات پہ آؤں گی. الیکشنز کے لیے کیا یہ ضروری ہے یہ دکھانا دنیا کو کہ جب آپ الیکشن کیمپین کر رہے ہوں کہ ہمارے کون دشمن ہیں, ہم نے دشمنوں کو مار دیا, یا آخر یہی سٹانس کیوں استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنز اکراس دا گلوب؟ بالکل, آپ انڈیا کو دیکھیں, جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں کے جو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کتنا زہر اگلتے ہیں. اور یہ تو ایک پوری دنیا نے ابھی ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے مسلمانوں کو مطلب ملائن کرنے کے لیے, مسلمانوں کو برا دکھانے کے لیے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ وہ جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک جتنے بھی ہیں, جس طرح ہمارے کیپٹن صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی جو ہے, اگر یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے, امریکہ جو حرکتیں کر رہا ہے, تو میرے خیال میں پوری دنیا میں امن ہو جائے. یہی اس کی وجہ ہے. سب جتنے بھی پڑھے لکھے جو مسلمان ہیں وہ بھی, آپ دیکھیں, آپ گھروں کے گھر اجاڑ دیں, پہلے افغانستان میں انٹروین کیا, پھر آپ عراق میں لیبیا میں دیکھیں, شام میں دیکھیں, کہ کون سے مسلمان ملک نے جا کر کسی اور کسی مثال یہودی یا اسرائیل کے اوپر یا کسی اور عیسائی کسی ملک کے اوپر دنیا میں ایک مجھے بتا دیں مسلمان لڑایا گیا ہے تو آپس میں لڑایا گیا, ایران اور عراق کو لڑایا گیا, وہ بھی امریکہ کی ایمان پہ, وہ بھی سارا. یہ تو سارا جتنا بھی ہے, سارے جتنے بھی پوری مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں ان کو سب کو ختم کر دیا امریکہ نے. اب یہ اللہ کا جو ہے نا سب سے بڑا ہے اللہ, اور یہ کسی دو آپس میں اللہ سب سے بڑا ہے, سپریم اللہ. ایون یہ صرف انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, یہ ٹویٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم ہیں, ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ سب سے بڑا اللہ ہے. اس طرح کی باتیں پہلے بھی بہت سارے, آپ کو پتا ہے, پہلے بھی سپر پاور رہ چکے ہیں. پہلی جنگ عظیم کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, دوسری جنگ عظیم کی ہسٹری دیکھ لیں, پہلے بہت سارے سپر پاور رہے. رشیا کی بھی آپ نے دیکھی, وہ بھی, لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. اگر یہ جس طرح کی اب حرکتیں کر رہے ہیں, اور ظلم جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو انسان بہت پسند ہے, چاہے وہ ہندو ہو, مسلمان, ناحق کسی کا بھی قتل ہو نا, چاہے عیسائی ہو, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. امریکہ کا جو یہ سٹانس آیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, انہوں نے میڈیشن کا کہا تھا, وہ کہاں گیا بیانیہ؟ دیکھیے, یہ تو سب ٹیمپرری بیسس پہ باتیں ہوتی ہیں, اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہے, وہ بہت سارے اس کے پیچھے جو ہے سیاست چل رہی ہوتی ہے. اور میڈیشن کا یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا, میرے خیال میں ان میں کوئی ایسا ان کو کوئی کہا نہیں گیا تھا, انہوں نے خود یہ انیشیٹو لیا, کوشش کی, کہا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بہت جلدی وہ پہلے جو عمران خان صاحب پہلے وہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے تھے وہاں پر, آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ, ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ, کہ ہم بیٹھیں گے, بعد میں پھر وہ خود جا نہیں سکے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری جو بھی قیادت ہے یہاں پر پاکستان کی, وہ امریکہ 9/11 کے بعد آپ دیکھ لیں, ایک ٹیلی فون پر ہم نے سارا پورا کیا کر دیا. ابھی بھی ہماری وہ بالکل کیپٹن صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے. ایک جرت مند, اب کچھ بھی ہے, جو بھی آپ, میرے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ ہیں اپنا شیعہ ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر ان کا قتل ہوا ہے, ان کے کمانڈرز کا, میں آپ کو بتاؤں, ہوا ہے کچھ بھی, لیکن ان کی پارلیمنٹ جو ہے نا, انہوں نے یہ کہا ہے آج پارلیمنٹ نے امریکہ اپنی فوجیں نکال دیں. اب یہ انہوں نے یہ جرت کا مظاہرہ کیا. اب کمزور تو ہوں, ٹھیک ہے, کمزور ہو, لیکن یہ ہے کہ آدمی, میں تو یہ کہوں گا مسلمان جتنے بھی ہیں, مقصد یہ ہے کہ آخری جو ایمان کا جو جز ہے, کم از کم وہ نفرت تو کرنی چاہیے, جی بالکل, غلط بات سے. وقت ختم ہو گیا, ون لائنر جلدی سے ایڈ کر دیں. ون لائنر یہ کہ یہ سارا
उस पर्सपेक्टिव में देखें कि अमेरिकन जो हैं दे आर द सोर्स ऑफ ट्रबल। उन्होंने मुसलमानों के ख़ास तौर पर इस 5 साल में पिछले 10 साल में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जी। जो उनका जनरल का स्टेटमेंट था कि वी हैव टू रिमूव 5 countries in 7 years। अच्छा, तो ठीक है, ये बड़ा डेंजरस है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अदीब सर्की साहब आपका, उबैद शाह साहब आपका भी, और डॉक्टर सराब सर्की साहब आपका भी। आज वक्त बहुत कम था और मौजू जो है बहुत बहुत डीप थे। इसके ऊपर और फॉलो अप भी रखेंगे, अगले प्रोग्राम में इस पर डिटेल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।